ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما مثل الجليس الصالح والجليس أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ۔ معزز سامعین حضرات، دین اسلام ہر معاملے میں اپنے پیروکاروں کی رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی گزارتے ہوئے انسان کو دوستوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور دوست ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو بندہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے غم میں، پریشانی میں، خوشی میں اپنے دوست کو اپنے ساتھ شریک کرتا ہوں۔ اور شریعت اسلامیہ نے دوستی کے معاملے میں بھی ہر مسلمان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ جو آدمی دوست بناتا ہے، اس کا دوست بنانا یہ شریعت کے دائرہ کار میں اگر ہوگا تو یقین جانیں گے یہ عمل دنیا میں بھی عزت کا باعث ہوگا، مرنے کے بعد قبر اور حشر میں بھی عزت کا باعث بنے گا۔ یہ جو ایک بات ہے نا جی، یہ دوستی ہے ہماری، اور ہم اس میں دین کو نہیں شامل کرتے یا دین کا اس کے
ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیں دوستی کوئی شریعت سے باہر عمل نہیں ہے، اسلام نے دوستی اختیار کرنے کا درس دیا ہے، بلکہ دوستی کے معیار اور اس کے آداب کا تذکرہ کیا ہے، پھر اس کے رزلٹ کا تذکرہ کیا ہے۔ عموماً آج کی جو بڑی تباہی ہو رہی ہے نا، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ والدین غافل ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے یا میری بیٹی کی دوست کیسی ہیں یا میرے بیٹے کے دوست کیسے ہیں، کوئی معیار نہیں ہوتا، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا۔ بے نمازی کے ساتھ اگر کوئی دوستی بنائے گا تو وہ بے نمازی رہے گا، نمازی نہیں بن سکتا۔ جو کسی رب کے باغی نافرمانی کے ساتھ دوست بنائے گا تو وہ اس کا تعلق اسی کے ساتھ شامل ہوگا۔ پیارے بھائیو، یہ اہم مسئلہ ہے، معمولی مسئلہ نہیں ہے، شریعت نے اس کو فوکس کیا ہے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دوستی کی ہے حضرت ابو بکر صدیق سے، اور قوم کو بتلایا ہے، امت کو بتلایا ہے دوستی بری چیز نہیں ہے، لیکن دوست اچھا بنائیں، دوست اس کو بنائیں جو اللہ کے معیار پہ پورا اترتا ہو، دوستی اس سے قائم کریں جو اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ یہ جتنے آپ آج آئے بیٹھے ہیں نا، انشاءاللہ ہم نے ایک سوچ لے کے اٹھنا ہے، ایک فکر لے کے اٹھنا ہے، اگر اللہ کے بتائے ہوئے معیار پر میری دوستی نہیں ہے تو آج میں اسے دوستی کو ختم کروں گا، قائم نہیں رکھوں گا۔ میری دوستی قائم رہے گی تو اللہ کے معیار کے مطابق، اگر دوستی ٹوٹے گی تو وہ بھی اللہ کی خاطر۔ یہ ایمان ہے۔ فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر، دوستی بنا رہا ہے اللہ کی خاطر، یہ نہیں لالچ یہ امیر گھرانے کا ہے میں اس سے دوستی کرتا ہوں، یہ خوبصورت بڑا ہے میں اس سے دوستی کرتا ہوں، دنیاوی لحاظ سے یہ بڑی مہارت رکھتا ہے اس لیے دوستی کر رہا ہوں، نہیں، معیار کیا ہے؟ الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کر رہا ہے، یہ معیار ہے دوستی کا جو رب نے بیان کیا ہے۔ اور میں نفرت بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، محبت بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی کو دیتا ہے تو اللہ کی رضا میں، کسی سے روکتا ہے تو اللہ کی رضا میں۔ فقد استکمل الایمان، میرے سچے نبی نے فرمایا اس بندے کا ایمان مکمل ہے جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ بھائیوں میں دیکھوں میرے تعلق کن کے ساتھ ہیں، کیا وہ تعلق اللہ کے لیے ہے یا دنیاوی غرض کے لیے، دنیاوی لالچ کے لیے، دنیاوی معاملات کے لیے؟ سچے نبی کا تقاضا کیا ہے؟ محبت اللہ کے لیے، دوستی اللہ کے لیے، اور شریعت نے نا اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کہتا ہے میں دوست ہوں مومنوں کا، مومن میرے دوست ہیں، میں مومنوں کا دوست ہوں۔ رب نے تو خود اس عمل کا اظہار کر کے اہل ایمان کو درس دیا ہے، دوستی منع نہیں ہے، دوستی کریں ضرور کریں، دوست بنائیں ضرور بنائیں، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر بنائیں، دوستی کریں صرف اللہ کے لیے۔ لیکن یقین جانے آج جو معاشرے کی تباہی ہے نا، وہ دوستیوں کے چکر میں تباہی ہے، بندہ دوستوں کو پیچھے لگ کر نمازیں چھوڑتا ہے، دوستوں کے پیچھے چل کر عقیدوں کی بربادی کرتا ہے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ سورۃ العنکبوت کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو جو درس دیا ہے، قوم کے لوگ نا آپس میں دوستیاں بڑی تھی، آپس میں ان کا تعلق بڑھا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی نفرت میں آپس میں اکٹھے ہوئے بیٹھے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی بات کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ
दुनिया सुम्मा यौमल क़ियामती यकफुरु बाज़ुकुम बिबाज़ व यलअनु बाज़ुकुम बिबाज़। फरमाया ज़ालिमों, अल्लाह के मुकाबले में रब के शरीक बनाते हो और रब के बुग़्ज़ में दोस्तियां कायम करते हो। मवद्दता बैनिकुम फिल हयाती दुनिया, तुमने दुनिया में दोस्तियां कायम की, किस लिए? अल्लाह की नफरत में, अल्लाह के बुग़्ज़ में, अल्लाह के मुकाबले में शिरक करते हुए। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो दुनिया की दोस्तियां है ना, क़यामत के दिन क्या होगा? यकफुरु बाज़ुकुम बिबाज़, एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे, एक दूसरे पर कुफर दागेंगे। व यलअनु बाज़ुकुम बिबाज़, लानत करेंगे एक दूसरे पर। कौन? दुनिया के जिगरी यार हैं लेकिन रब की नफरत में जमा है, शैतान की मोहब्बत में जमा है। वो मोहब्बत अल्लाह की खातर नहीं थी, क़यामत के दिन दुश्मनी बनेगी। इससे भी क्लियर आयत मैं आपको सुनाता हूँ, सूरह ज़ुख़रुफ़ है, पारा नंबर 25 है, आयत नंबर 67, 67 नंबर कुरान की आयत है, सूरह ज़ुख़रुफ़ की। अल्लाह कहता है अल अखिल्लाहु यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। इस आयत को अपनी आंखों के सामने रखा कर, कभी दोस्ती का मेयार नहीं बिगड़ेगा, दोस्ती का मेयार खराब नहीं होगा। रब कहता है ये दुनिया में जितने दोस्त हैं आपस में, और सुनने की बात है अल्लाह कुरान में कह रहा है अल अखिल्लाहुम आया, वो कहेगा तुमने मुझे बेनमाजी बनाया, तू नमाज पढ़ने नहीं देता था, तूने मेरा अकीदा खराब किया, तूने मुझे रब से दूर किया। कुरान कहता है दुश्मन बन जाएंगे, गिरे बहान पकड़ेंगे, घसीटेंगे। दोस्तियां बना अल्लाह की खातर, ताल्लुक कायम कर अल्लाह की खातर। तेरी दोस्ती हो अल्लाह के लिए, तेरा प्यार हो अल्लाह के लिए। रब ये दोस्ती चाहता है। आज मेयार कोई नहीं, अच्छे भले नमाजी बंदे होते, दोस्तों में बैठते, नमाज ही छोड़ देते। ये दोस्ती तुझे जहन्नुम में घसीटेगी। अच्छा भला बंदा होता है, दोस्ती में बैठकर रब की बगावतें करता है, नाफरमानियां करता है। कुरान कह रहा है दुश्मन बन जाएंगे। नहीं समझे? कुरान का एक और मुकाम है या लैतनी या वैलाता लैतनी लम अत्तखिद फुलानन खलीला। क़यामत का दिन होगा, जहन्नमियों को आर्डर मिलेगा जहन्नम में चले जाओ। पारा नंबर 21 है, पहला पेज है, पहला रकू है। अल्लाह कहता है क़यामत का दिन है ना, जब इनको कहा जाएगा जहन्नम में चले जाओ। क्या कह रहा है? अपने हाथों को काट रहा है अपने मुंह में डालकर, और जुबान से क्या कह रहा है? या वैलाता लैतनी लम अत्तखिद फुलानन खलीला। हाय अफसोस, मैं फुलाने को अपना दोस्त ना बनाता। लक़द अज़ल्लानी, उस दोस्त ने तो मुझे रब से गाफिल करके रख दिया, बागी बना दिया रब का, शिरक करने लग पड़ा, रब की नाफरमानियां कर रहा है, दोस्तियों के चक्कर में जिना करता जा रहा है, दोस्तियों के चक्कर में बगावतें करता जा रहा है। या वैलादा, हशर का मैदान है, अपने हाथों को ना नोच नोच के खा रहा है, काटता जा रहा है, 7 रोज चिल्ला रहा है, जुबान से कह रहा है या वहीलाता लैतानी लम अत्तखिद फुलानन खलीला। काश मैंने फुलाने को दोस्त ना बनाया होता, मैं आज जहन्नुम ना जाता। जहन्नुम जाने का सबब क्या है? बुरी दोस्तियां, बुरी सोसाइटियां, बुरे दोस्त। अब भाइयों खुद भी नजरे सानी कर, अपनी औलाद के ताल्लुक चेक कर, अपनी बेटियों की दोस्तियां चेक कर। मेरा रब कह रहा है ये अहम मसला है, कोई मामूली नहीं है। सच्चे नबी ने मोहम्मद पढ़े 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 फिर पढ़े फिर पढ़े, अल्लाह रहमतें करे सब पर। मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے نہ بڑی پیاری مثال دے کے سمجھایا ہے، حق ہے، سچ ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے 5535 اس حدیث کا نمبر ہے صحیح البخاری کے اندر، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔ حدیث کی دیگر کتابوں میں انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک وحامل القیر۔ سچے نبی فرماتے ہیں اور لوگوں، اچھی دوستی کی مثال اور بری دوستی کی مثال، اچھی بیٹھک کی مثال، بری بیٹھک کی مثال، اچھی سوسائٹی کی مثال، بری سوسائٹی کی مثال۔ میرے نبی کہتے ہیں جو اچھی سوسائٹی ہے وہ ایسے ہے جیسے کسی عطر بیچنے والے کے پاس کوئی بیٹھتا ہے، کحامل المسکی، وہ عطر فروخت کرتا ہے، یہ اس کے پاس بیٹھ گیا ہے۔ میرے نبی نے 3 باتیں کہی ہیں، اما ان یحذیہ کا، جس کے پاس بیٹھا ہے ہر میں ممکن ہے وہ اس کو گفٹ کے طور پر کوئی تحفہ دے دے خوشبو کا۔ دوسری بات، وَإِمَّا أَن تُبْتَاءَ، یا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ پیمنٹ دے کر خوشبو خرید لے۔ اگر یہ دونوں کام نہیں ہوں گے، یہ خوشبو والے کے پاس بیٹھا ہے، اس نے گفٹ بھی نہیں دیا، اس نے خریدی بھی نہیں، میرے سچے نبی نے کہا اور جتنی دیر تک یہ خوشبو والے کے پاس بیٹھے گا، اگر وہ گفٹ نہیں دے گا، یہ خریدے گا نہیں، جتنی دیر بیٹھے گا، سچے نبی فرماتے ہیں اتنی دیر اس کو خوشبو تو آتی رہے گی نا۔ اچھی سوسائٹی کی مثال ہے، مطلب کیا ہے؟ علماء کے پاس بیٹھتا ہے، دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، نمازیوں کے پاس بیٹھتا ہے، سچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، امانت داروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، حیا والوں کے پاس بیٹھتا ہے، عزت والوں کے پاس بیٹھتا ہے، ان کی مجلس اختیار کرتا ہے، یا وہ کوئی قیمتی بات اس کو بتلائیں گے، کوئی گفٹ دیں گے دین کی بات کا، یا یہ خود بات پوچھے گا، دین کی رہنمائی ہوگی۔ اگر یہ دونوں کام نہ ہوں گے، یہ نیک مجلس میں بیٹھا ہے، کم از کم جتنی دیر بیٹھے گا یہ گناہ کرے گا، وہ گناہ سے یا کوئی بات اچھی سن لے گا یا کوئی بات پوچھ لے گا، دونوں کام نہ ہوئے تو گناہ سے بچا رہے گا۔ جب تک اسی اچھی مجلس میں بیٹھا ہے گناہ سے محفوظ رہے گا۔ اور دوسرے نمبر پر وجلیس السوء، صحابہ برے دوست کی مثال ہے، بری مجلس سوسائٹی کی مثال ہے، کحافل الغیر، جو بٹی چلانے والا لوہار ہے اس کی مثال ہے، جو بندہ اس کے پاس بیٹھتا ہے، اما ان یحرق ثیابک، پہلی بات یہ ہے وہ تیرے کپڑوں کو جلائے گا۔ اگر اس کے پاس بیٹھے گا کوئی انگارہ تیرے بدن پہ پڑے گا، کپڑا جلا کے رکھ دے گا، اگر تو کپڑوں کو بچا بھی پا گیا، بچ بھی گیا، جتنی دیر بیٹھے گا وہ بری سمیل تجھے چکھنی پڑے گی، تجھے برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ بری مجلس ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اچھے بھلے بندے بری مجلسوں میں بیٹھ کر تباہیاں کر لیتے ہیں۔ میرے نبی نے ایسے تو نہیں کہا اور بری مجلسوں سے بچ جاؤ، برے دوستوں سے بچ جاؤ، کوئی معمولی بات ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن ہے نا، اللہ نے جہاں پہ تذکرہ کیا سورہ زخرف میں، میرے اللہ نے دونوں تذکرے کرنے، ایک رخ یہ ہے کہ بندہ برے دوست بناتا ہے، برا دوست اسے جہنم لے جاتا ہے، اور قرآن میں سناؤں وقت بھی کم ہوتا ہے، یقین جاننے قرآن نے واقعات نقل کیے، دوست جمع ہو گئے جہنم میں جمع ہے، اللہ کو کہہ رہا ہے یا اللہ یہ میرا دوست ہے، اس نے مجھے گمراہ کیا تھا، اس کو ڈبل عذاب دے، یہ جانو دنیا کا جگری دوست ہے نا، رب سے دور کرتا رہا ہے، اللہ ڈبل عذاب دے اس کو، جس کی خاطر لوگوں سے لڑتا تھا،
माँ बाप को छोड़ता था, परवाह नहीं किसी की, आज वही दोस्त है, रब को कह रहा है अल्लाह इसको डबल डबल अज़ाब दे, इसने मुझे तुझसे दूर कर दिया था। रब कहता है लिकुल्लिन ज़ैफ़, सब के लिए डबल है, सब डबल चखोगे। ये तो बुरे दोस्तों की मिसाल है ना, जो जहन्नम में ले जाएंगे। और ये जो कुरान की आयत है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम ली बाज़िन इल्लल मुत्तकीन, ये आयत मक्की आयत है। कब नाज़िल हुई है? अबू लहब का अबू जहल से ये रहना है, दोस्तियां हैं कि इसलिए अल्लाह की मुखालफत में, रसूल की मुखालफत में मेरा रब कहता है और आज तो दोस्तियां निभा रहे हो ना, क़यामत वाले दिन दुश्मन बन जाओगे। आपस में कौन है जो बचेंगे? इल्लल मुत्तकीन। इसी आयत में 67 नंबर आयत सूरह ज़ुख़रुफ़ की पारा नंबर 25 है। अल्लाह कहते हैं मुत्तकी दोस्त होंगे, वो दुश्मन नहीं बनेंगे। नमाजी थे, रोजेदार थे, हाजी थे, रब की राह में खर्च करते थे, शर्मो हया वाले थे, मोहब्बत अल्लाह के लिए, प्यार अल्लाह के लिए, अकीदत अल्लाह के लिए, दुनिया में भी इज्जत मिली। हदीस है ना, मोहम्मद आप फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी अपने घर से निकला, अपने दोस्त से मिलने जा रहा है, दोस्त से, अपने प्यारे जिगरी यार से मिलने जा रहा है। फ़अरसलल्लाहु इलैहिल मलक, अल्लाह ने ना रास्ते में एक फरिश्ते को भेजा इंसानी शक्ल में। वो रास्ते में फरिश्ता बैठ गया, बंदा गुजर रहा था, उसने रोका, फरमाया ऐना तुरीद, और कहाँ जा रहे हो? वो कहता है मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं, अपने यार से मिलने जा रहा हूं। वो कहता तेरी उससे दोस्ती कोई दुनिया की खातर है, पैसे इसके लिए? कहता नहीं नहीं नहीं, कोई और गरज लालच है? कहता नहीं नहीं। कहता दोस्ती किस लिए? कहता अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए दोस्ती, यराना अल्लाह के लिए। वो भी नमाजी है, मैं नमाज की वजह से मोहब्बत करता हूं, वो सच्चा है, अमानतदार है, हलाल खाता है, शर्मो हया वाला है। चेक कर दोस्तियां अपनी, नजरदार अपने गिरेबानों में, तेरी यारियां दोस्तियां कैसी हैं? मेरे सच्चे नबी ने कहा। वो फरिश्ता कहता है अल्लाह के लिए उससे दोस्ती करता है? कहता हाँ, मैं सिर्फ अल्लाह के लिए उसको दोस्त बनाता हूँ। फरिश्ता उसको कहता है मैं इंसान नहीं हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, रब ने मुझे भेजा है। अल्लाह कह रहा है जिस तरह तू उससे दोस्ती की है ना, तूने अल्लाह के लिए, अर्श वाले रब ने तुझे अपना दोस्त बना लिया है। यार कोई छोटी बात है? ये कोई छोटी बात है? अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, फिर रब उससे मोहब्बत करे जो अल्लाह के लिए कर रहा है। ये मोहब्बत है, ये ताल्लुक है, ये दोस्ती है दीन वाली। उसको पकड़ के मस्जिद में ला, अगर तू दोस्त है तो आ मस्जिद में, अकीदा सही कर, उसको तकवा नमाज का दर्स दे। इल्लल मुत्तकीन, रब कहता है दोस्तियां दुश्मनियों में बदलेंगी, मुत्तकी जो है वो नहीं दुश्मन बनेंगे। वो पता क्या होगा? दोस्त जाएगा अल्लाह के पास, या अल्लाह वो मेरा फलाना दोस्त है, तो मैं एक दिन नमाज पढ़नी थी, मेरे दोस्त ने ना मुझे वुज़ू करवाया था, हदीस के लफ्ज़ है, या अल्लाह उस मेरे दोस्त ने ना मुझे वुज़ू करवाया था नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह कहता है चाहता क्या है? या अल्लाह मैं सिफारिश करता हूँ तुम मेरे उस दोस्त को माफ़ करके मेरे साथ जन्नत में दाखिल कर दे। कसम अल्लाह की, अल्लाह इस दोस्त की सिफारिश कबूल करके उसको जन्नत अता करेगा। ऐसी दोस्ती बना, ऐसी मुंह छुपाता फिरे क़यामत के दिन, ये कोई दोस्ती है? दोस्ती है जो मेरे नबी ने सिद्दीक से की है, सिद्दीक ने मेरे नबी से की है, सहाबा ने आपस में की है। ये दोस्तियां हैं।
दोस्ती का मियार है सबसे ऊंचा खलील, उसके बाद सिद्दीक, फिर वली है, हमीम है, रफीक है, करीन है, खजूल है। ये सब दर्जे कुरान में रब ने जिक्र किए हैं। सबसे बुलंद 2 दर्जे हैं, एक सिद्दीक का दर्जा है, एक खलील का दर्जा है। और मेरे नबी ने कहा था हजरत अबू बकर से, अबू बकर अगर मैंने दुनिया में किसी को खलील बनाना होता तो अबू बकर तुझे बनाता। सिद्दीक तू है, सिद्दीक है, लेकिन खलील मैंने अगर बनाना होता, बनाना क्यों नहीं? क्योंकि अल्लाह ने मुझे अपना खलील बना लिया है। रब ने मुझे खलील बनाया है। खलील फिर एक ही होता है जो रब ने मुझे बना लिया है। अबू बकर अगर दुनिया में इख्तियार होता ना, दुनिया में इख्तियार होता तो मैं खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। दोस्तियां कायम कर अल्लाह की रज़ा के लिए। और हदीस के अंदर आता है, आखिरी हदीस सुन ले, क़यामत के दिन अल्लाह आवाज़ देंगे, ऐनल मुतहाबून फिया, ऐनल मुतहाबून, और वो कहाँ हैं जो मेरी खातिर दोस्ती किया करते थे? वो कहाँ हैं? वो जिनका ताल्लुक ही सिर्फ मेरे लिए, कहाँ है? अल्लाह बुलवाएंगे और हदीस में आता फिर अल्लाह उनको अपने साए में जगह अता करेंगे। जो उसकी खातिर दोस्तियां करते थे, दोस्त बनाओ, शरीयत मना नहीं करती। हदीस है ना, दोस्त दोस्त के दीन पे होता है, दोस्त दोस्त के दीन पे होता है, ये असूल है। तू जो मर्जी के, मेरे नबी ने ज़ाब्ता बयान कर दिया है, अल मरो अला दीनी खलीली, बंदा अपने दीन के दोस्त पे होता है। हर बंदा देख के मेरी दोस्ती किससे खास है, क़यामत के दिन दोस्तियों का रिजल्ट होगा। अल्लाह हमारा हशर अच्छा फरमाए, बुरे दोस्तों से महफूज फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।